Hi everyone, good evening. నా పేరు డాక్టర్ చిద్ర నవీన్, MBBS MD pediatrician, working as a consultant in Chaitanya Children's Hospital, Nizamabad. First of all, Krishnamohan sir, principal, good evening sir. Thank you for giving me this opportunity. నేను 2003-2004 విజయ్ సాయిలో 10th క్లాస్ చదివాను. సో అక్కడే నాకు అర్థమైపోయింది. సో నా స్టాండర్డ్ ఏంటి, నేను ఎంత హైట్కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాను అనేది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్, వెరీ గుడ్ గైడెన్స్ like Krishnamohan sir and other teachers, so you will be reaching very good heights. So and నాలాగే నేను ఒక్కనే కాదు, చాలామంది వేరే ఫీల్డ్స్లో కూడా లాయర్, CA, పోలీస్, ఇంజనీరింగ్, సో చాలామంది మా కొలీగ్స్ వేరే పొజిషన్లో, చాలా హై లెవెల్ పొజిషన్లో వెళ్ళారు. సో దాని అన్నిటికీ కారణం, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ గైడెన్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్. సో నాకు ఆ స్కూల్ ద్వారా నాకు అన్నీ వచ్చాయి. సో అండ్ మీరు కూడా, సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ your school and first of all self motivation is a very ఉండాలి అందరికి, ఎందుకంటే nobody will come and motivate you. Okay, so we are all here to guide you, but you should have some self motivation, some standards, some life goals. అప్పుడు ఓన్లీ బుక్స్ ఒకటే మాకు సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుండే. సో కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. సో యూ హ్యావ్ ఏ plenty of source for the knowledge and plenty of fields to choose, not only in the doctor or engineer, you have plenty of opportunities. So think yourself and all the best everyone. Thank you sir, thank you Krishnamohan sir for giving me this opportunity. All the best everyone, thank you. Hello everyone, I am Pratyusha, a proud alumna of Sri Vijay Sai High School. It is an honor to celebrate our school's 30th anniversary. I spent 2 beautiful years in the school. My 2 years, especially as a hostler, were truly formative. The school was my second home and a temple of learning where I felt nurtured and supported. Our teachers were incredible mentors, fostering a supportive family-like environment. I'm extremely grateful for their guidance and the fun-filled memories I cherish. A special thanks to our principal Sri Krishnamohan sir, correspondent Sri Chakrabarti sir, and their families for their exceptional care and kindness. The school laid the foundation for my success, including my PhD in mathematics. Today, as we celebrate this milestone, I am confident that our school will continue to inspire and empower future generations. Thank you. Hi everyone, my name is Srinivas, 2010-2011 batch. It's been 14 years. I still can't believe it's 14 years. It just feels so recent to me. To start with, my father Madhavrao, he used to work there. He worked there for a very long time, and he decided to join me in Vijay Sai while I was in 2nd class, and I strongly believe it's one of his best decisions that he took for me. So thank you for that. Since then till now, what amazes me the most is how Krishnamohan sir always finds new ways to motivate the students in there. And that's one thing that stands out there, and I guess that's the reason why Vijay Sai is the top, and every other school looks up to our school. So thank you Krishnamohan sir for your commitment to make the school better and better every day, and example this initiative to give us the opportunity to share our experience there in school, which would be like a motivation to the present students. And not just this initiative, there were so many during my schooling as well, and some of them were Chukaramaya space program, and obviously the speeches that you and Kamasha sister gave during our time, and the quizzes during our time. These were all kind of the motivations and creating the impacts in our lives. I don't know about other people, but for sure it made me impact in my life in two ways.
I'll tell those examples. I can very distinctly remember Kamasya sir giving this speech about he got a chart and he made few columns saying how to prioritize our work, like urgent and important, urgent but not important, not urgent but important, and not important and not urgent. So I still apply that in today in prioritizing my works. And not just that, to be frank, I used to study just for marks till my 6th or 7th class. Like I used to study whatever that's in the books. But IIT Chukaramaya space program has changed my life really. I can remember you and Ram Reddy sir used to ask students to get the problem solved during our study hours, and you asked us to come up to the board and solve it on the board. So that kind of made me think about those problems, how to solve them, and that's kind of a limelight for me to start problem solving in my life. So I can say that's a turning point for me for sure. And these are just examples. There are so many such small events, small things that has shaped me to be what I am today right now. And it's not just academically, to be frank, more importantly, that school has taught us the discipline, hard work, and it always paid off for me. For the students right now, maybe you might not see what I'm saying right now from the point where you are in, but if you go down the lane, you'll understand it makes more sense then. But trust me, you are in great hands. And thank you, Krishnamohan sir, for all the commitment and the motivation that you give us during our schooling there. And not to forget, food in Vijay Sai is really great. I love it. I sometimes have cravings for biryani and tomato rice there. So thank you for that too. So it's really hard to zip all my memories into this video, but I can say one thing for sure. It was really amazing. When I look back, I really feel blessed, and so should everyone right now studying there. So thank you, Krishnamohan sir, for this opportunity and for making that place better and better every day, and shaping so many students into what they are right now. So thanks everyone for running that amazing place. ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కమల్ కిషోర్. నాది 2006-2007 అవుట్ బ్యాచ్ విజయ్ సాయి నుంచి. స్కూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి. అంటే అక్కడ నేర్చుకునేటి అన్ని లైఫ్లో చాలా యూజ్ అవుతుంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే, మాకు నేర్పించిన గురువు కృష్ణమోహన్ సార్ కానివ్వండి, చక్రవర్తి సార్ కానివ్వండి, మా ఫ్యాకల్టీస్ కానివ్వండి, మా స్టాఫ్ కానివ్వండి, ఎవ్రీవన్ చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ మాకు చాలా అనేది లైఫ్లో ఈ 18 ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ లైఫ్లో వాళ్ళు చెప్పినవి నాకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి. అవన్నీ పాటిస్తున్నాం కాబట్టే మేము ఒక సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతున్నాము. వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ కానివ్వండి, మేము అక్కడ చదువుకునేటప్పుడు మాకు చెప్పిన మాటలు కానివ్వండి, మాకు చెప్పిన స్టడీస్ విషయంలో కానివ్వండి, లేదా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కానివ్వండి, దాంతోపాటు నాలెడ్జ్, ఈ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనకి నాలెడ్జెస్ రావడం కానివ్వండి, చాలా అంటే స్కూల్ లైఫ్ ఈజ్ అ రూట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. అంటే అక్కడ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కటి లైఫ్లో చాలా యూజ్ అవుతుంటాయి. ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు మా గురువు గారుగా మొత్తం అందరికీ, ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్ హూ సపోర్టెడ్ అస్, అలాగే మిమ్మల్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక విషయం, ఇప్పుడు మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు, కానీ వన్స్ ఒక్కసారి అక్కడికి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీ స్టాఫ్ మీకు చెప్తుంది ఏంటి ఇది కరెక్టా కాదా అనేది మీరు ఒక్కసారి ఈ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. స్కూల్ లైఫ్లో చాలా నేర్చుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ all your exams. And Hello guys, myself Baswar, a qualified chartered accountant. I hope all you are doing well.
First of all, thank you for giving me this opportunity to share my journey with all of you. I have studied in Sri Vijay Sai High School from 7th standard to 10th standard during 2011 to 2014. నేను కూడా మీలాగానే మీరు ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో అదే ప్లేస్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను. బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అంటేనే లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మిక్స్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ నర్వస్నెస్ దట్ మైట్ బి ఫీలింగ్ రైట్ నౌ. I want to share one of the experience that I faced in my CA journey. నేను ఒక ఎగ్జామ్కి చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యా, బట్ భయంతో ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ప్రాపర్గా స్లీప్ లేక నేను ఆ ఎగ్జామ్ సరిగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయా. సో నా అనుకున్న రిజల్ట్ రాలేదు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఓవర్కమ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జామ్కి నేను ప్రాపర్గా టేక్ కేర్ చేసి నేను ఆ ఎగ్జామ్ని ఓవర్కమ్ చేసి డిస్టింక్షన్తో పాస్ అయ్యాను. సో మీరు కూడా ఎగ్జామ్ ముందు నర్వస్ ఫీల్ కాకుండా ప్రాపర్గా స్లీప్ తీసుకోండి, ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోండి. సో టెన్షన్ పడకండి, టెన్షన్ అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే శ్రీ విజయ్ సాయి స్కూల్లో చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేపిస్తారు. సో మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చినే ఉంటాయి. సో వన్ థింగ్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. ప్రాపర్గా డైట్ మెయింటైన్ చేయండి, ప్రాపర్ స్లీప్ తీసుకోండి. ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చినాక డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఎగ్జామ్ విత్ ఎనీవన్. మీరు కూడా ఏం ఆలోచించకండి, అయిపోయింది, పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్, ఫోకస్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో దట్ మీరు అనుకున్న రిజల్ట్ అచీవ్ అవుతారు. Along with this, I want to share that after board exams మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. అక్కడ రీచ్ అవ్వాలంటే డిటర్మినేషన్, ప్యాషన్, హార్డ్ వర్క్ along with smart work. Please avoid social media which gives you short term joy but it will affect long term future. Last but not least, I am very grateful to my principal sir, Krishnamohan sir, teachers, parents, well wishers. Thank you. All the best for your bright future. Signing off, CA Basparaj. Jai Hind. నమస్తే, నా పేరు రమేష్ కార్తిక్ నాయక్. నేను 2014లో 10th పాస్ అయ్యాను. శ్రీ విజయ్ సాయి హై స్కూల్ అనగానే ఒక లాంటి ఎమోషన్ అండ్ అక్కడ ఎన్నో అనుభవాలు. దాదాపుగా 2009 నుంచి 2014 దాకా అక్కడే చదువుకున్నాను. ముఖ్యంగా తెలంగాణ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో మాకు బాగా హాలిడేస్ వచ్చేవి. అండ్ ఆ టైం అంతా కూడా ఒక రకంగా ఇప్పుడున్న నా లైఫ్ని షేప్ చేయడానికి ఆ టైం అంతా అక్కడ ఉపయోగపడిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా అక్కడ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ పట్ల ఉన్నటువంటి కమాండ్ ఉన్న టీచర్స్, వాళ్ళని అంటే ఆ టైంలో చిన్నపిల్లలం కాబట్టి కాస్త చిరాకు అనిపించినా కానీ నిజంగా ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంది ఇలాంటి టీచర్లు కనుక లేకపోయి ఉండుంటే నా లైఫ్ ఏమయ్యేది అని. అండ్ దాంట్లో ముఖ్యంగా చాలా స్కూల్స్ ఉంటాయి, స్కూల్స్ ఉండవని కాదు, కానీ స్కూల్స్లో కూడా ఎటువంటి డిసిప్లిన్ ఉంది అండ్ పిల్లల్ని ఎలా చూస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ పట్ల టీచర్స్కి ఎట్లాంటి అవగాహన ఉంది, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ అవుతాయి. సో నా జీవితంలో చూసుకుంటే శ్రీ విజయ్ సాయి హై స్కూల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మై లైఫ్. ఈరోజు నేను ఒక రైటర్గా 10 మంది నా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సిలబస్లో ఉండడము, లేదంటే నాకు నేషనల్ అవార్డు రావడం, ఇదంతా కూడా ఒక రకంగా బీజాలన్నీ కూడా విజయసాయి హై స్కూల్లోనే పడిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా నేను అందరితో అందరికీ ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఒక మాట ఏంటనేది అందరితో ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 10th దాకా బాగానే సాగింది, కానీ 10th తర్వాత కొన్ని కారణాల చేత చదువు కొనసాగలేదు. కానీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో నేను డబుల్ పీజీ చేశాను, బీఎడ్ చేశాను, ఇలా చాలా చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు పిహెచ్డి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో టైం ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మనకి చాలా రకాల ఆలోచనలు, డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ చదువు కోసం ఏదైతే మన పేరెంట్స్ ఖర్చు చేస్తున్నారో ఆ టైంలో ఆ ఖర్చు చేస్తున్న డబ్బులకు గాను అట్లీస్ట్ పేరెంట్స్ మీద గౌరవంతోనైనా కానీ మనం ఆ చదువు మీద కాస్త శ్రద్ధ పెడితే, చుట్టూ ఉన్న టీచర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని బాగా చదువుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చదువు ఉంటే మాత్రం ఏదైనా చేయగలుగుతామండి. దాంట్లో డౌటే లేదు. చదువు కేవలం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం కాదు. చదువు అనేది మన సంస్కారము, తర్వాత మనం ఒకరితో ఎలా ఉండాలి, అసలు మనం జీవితంలో ఏం చేయొచ్చు, ఎలా బ్రతకొచ్చు అనేదంతా కూడా మనకి చదువు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. సో వచ్చే కొత్త జనరేషన్ పిల్లలు కావచ్చు, అప్పుడప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంటుంది కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు.
మా టైంలో మాకు అసలకి ఫోన్ కూడా తెలీదు. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫోన్‌ని చాలా బాగా వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆహ్, మీ చేతిలోనే ప్రపంచం ఉంది. కానీ దాన్ని ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దాంట్లో ముఖ్యంగా మీ ఈ టైంలో గైడ్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవసరము. గైడ్ అనే వాళ్ళందరూ కూడా మన చుట్టే ఉన్నారు. మన టీచర్స్‌గా మనం భావించొచ్చు. సో, ఆహ్, 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 ముఖ్యంగా మనకి ఒక ప్రాపర్ గైడ్ అవసరం. మన టీచర్స్ మనకు గైడ్ లాంటి వాళ్ళు. వాళ్ళ సలహాలు, సూచనల మేరకు తీసుకొని మనం ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతాము. అండ్ ఒక పొజిషన్‌లో ఉంటాము. నా జీవితంలో ఆహ్, నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. కానీ ఆహ్, ఇక స్కూల్ విజయసాయి హై స్కూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కూల్ ప్లస్ ముఖ్యంగా అక్కడ మా శిరీష మేడం ఆఫ్‌కోర్స్ నన్ను బాగా చితకబాదారనుకోండి అది వేరే సంగతి. బట్ ఆ రోజు తను నన్ను ఆ మాత్రం చితకబాదింది కాబట్టే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి ముఖ్యంగా మా కృష్ణమోహన్ సార్ బాబోయ్! ఇంకా ఆయనైతే అసలకి పొద్దున్న లేస్తే అసలు భయం నాకు ఎంత భయమో! కానీ ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పట్ల గానీ, డిసిప్లిన్ పట్ల గానీ, పిల్లల జీవితాల పట్ల క్లియర్ కట్‌గా ఒక ఐడియా ఉంది. అండ్ వాళ్ళ ఐడియాల వల్లే ఈరోజు ఒక స్టూడెంట్‌గా, ఒక సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సన్‌గా సొసైటీలో గౌరవం పొందుతున్నానని భావిస్తున్నాను. థాంక్ యూ సో మచ్. నాకు చదువు చెప్పిన టీచర్స్ అందరికీ థాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆల్సో ముఖ్యంగా శ్రీ విజయసాయి హై స్కూల్. ఆహ్, ఏం చేసినా గానీ నేను ఆ రుణం తీర్చుకోలేను. బట్ థాంక్ యూ అనే ఒక చిన్న పదం మాత్రమే చెప్పగలుగుతాను. ముఖ్యంగా మా ప్రిన్సిపల్ గారి తల్లిదండ్రులతో నాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉండేది. ఆహ్, వాళ్ళు నా జీవితంలో చాలా పెద్ద పార్ట్. వాళ్ళని చాలా మిస్ అవుతున్నాను ప్రస్తుతానికి. థాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆహ్, నిజానికి నేను గూడా మీతో పాటు అందరితో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొని ఉంటే బావుండేది. బట్ ఫైన్. థాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు. గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు శశిభూషణ్. నేను తహసీల్దార్ స్థానికంగా పనిచేస్తున్నాను. I'm a proud alumni of Vijayasai High School. My batch was 2001 batch నాది. లైఫ్లో ప్రతి చోట నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఎస్విఎస్లో నేర్చుకున్న సంస్కారం అనేది ఎక్కడో చోట నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మీరు ఏ స్కూల్లో అయినా చదువుకోవచ్చు. ఈవెన్ హోమ్ స్టడీలో చేసినా కానీ యూ కెన్ గెట్ ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. దట్స్ నాట్ ఇష్యూ. లైఫ్ వితౌట్ అ స్ట్రింగ్ ఈజ్ కేయాస్. సో దట్ స్ట్రింగ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎస్విఎస్. విలువలతో కూడిన విద్య, సంస్కారంతో కూడిన విద్య కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్విఎస్లో అని నేను గర్వంగా చెప్పగలను. మీ అందరిలాగానే కృష్ణమోహన్ సార్ అంటే నాకు భయమే. అండ్ ఆయన చెప్పి నేను చాలాసార్లు తనలు కూడా తిన్నాను. బట్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ అస్ బెటర్ పర్సన్. కృష్ణమోహన్ సార్ లేకపోయి ఉంటే చాలా ఇష్యూస్లో ఐ డోంట్ నో హౌ వీ మైట్ హ్యావ్ బీన్. Because of his discipline only, whatever I am doing. And you guys, 10th class if outgoing students, you carry a responsibility. మీరు పక్క గల్లీకి వెళ్ళి అల్లరి చేసినా, కోతి పని చేసినా, ఇట్స్ లైక్ మీరు ఎవరి పిల్లలు అని అడుగుతారు. మీ నాన్నగారి పేరు ఎట్లా అంటారు. మీరు పక్క స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేస్తే నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నావా, ఏ స్కూల్ స్టూడెంట్ అని అంటారు. పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా కోతి పని చేస్తే అని ఈ సౌత్ వాళ్ళ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇట్లనే చేస్తారంటారు. అండ్ యూఎస్లోకి వెళ్ళి మనం ఏమైనా ఇల్లీగల్ పని చేస్తే అండ్ ఇండియన్ వాజ్ అరెస్టెడ్ అని చెప్పేసి అంటారు. కానీ ఎవరో పలానా ఎల్లయ్య మల్లయ్య వాళ్ళ కొడుకు తప్పు చేశాడు, అరెస్ట్ చేశారు అని చెప్పారు. సో ద ప్లేస్ యూ గో, మీరు మారే ప్లేస్ని బట్టి యూ క్యారీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు వంశీ అండి. నేను 97, 98 10th క్లాస్ చదివాను విజయసాయి హై స్కూల్లో. కాంట్ బిలీవ్ 30 years అయిపోయిందని. అక్కడ చదువుకొని గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయి లైఫ్లో ఎన్నో ఫేజెస్ చూసేసాము.
బట్ స్టిల్ అక్కడ చదువుకున్న మెమరీస్ కానీ అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్తో ఉన్న అనుబంధం కానీ శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారితో ఉన్న అనుబంధం కానీ వి జస్ట్ కాంట్ ఫర్గెట్ దాట్. అదేదో నిన్ననే జరిగినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ సో ఫ్రెష్ ఇన్ అవర్ మెమరీస్. ఇంకా స్కూల్ గురించి ఒక షార్ట్ వీడియోలో చెప్పడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్, బట్ ఐ ట్రై టు సమ్మరైజ్. సో right from education to life skills to discipline to our values అక్కడే అన్నీ నేర్చుకోవడం జరిగిందండి. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ప్లస్ అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారి లీడర్షిప్లో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చూసుకుంటూ వాళ్ళు అంతే కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యే వరకు, వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్కులు వచ్చే వరకు, వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్గా స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయే వరకు వాళ్ళకి తోడుగా ఉంటూ ఎన్నో వేల మంది స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు పాస్ చేయించారు సక్సెస్ఫుల్గా. ప్లస్ మార్క్స్ ఒకటే కాదు, మార్క్స్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ జర్నీ. వేరియస్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లోనూ మన శ్రీ విజయసాయి హై స్కూల్ నెంబర్ 1 ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ చదువుకోవడం యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్ థింగ్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. అక్కడ ఉన్నప్పుడైతే అది మనకి రియలైజ్ అవ్వదు, టు బి ఆనెస్ట్. బట్ వన్స్ యూ పాస్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ విల్ రియలైజ్ ఆ స్కూల్లో ఆ వాతావరణం, ఆ ఫ్రెండ్స్, ఆ టీచర్స్, మన ప్రిన్సిపల్ గారు, యూ విల్ మిస్ దెమ్ అలాట్. సో ఈ ఆపర్చునిటీని బాగా యూస్ చేసుకోండి, బాగా చదవండి. అండ్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఒక వాస్ట్ అలమ్నై బేస్ ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. లైఫ్లో ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ అవుతాయి మీకు. అండ్ వేరియస్ రంగాల్లో ఉన్న మన టీచర్స్ కానీ, మన స్టూడెంట్స్, ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళందరినీ వాడుకోండి, అడ్వైస్ తీసుకోండి, అండ్ యూ విల్ డూ గ్రేట్ ఇన్ యర్ లైఫ్. అండ్ మన విజయసాయి హై స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫెసిలిటీని వాడుకోండి. మన ప్రిన్సిపల్ గారిని, ఫ్యాకల్టీని వీలైనంత వరకు వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ని, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని వాడుకొని మీరు హైయెస్ట్ మార్క్స్ సంపాదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ డూ వెల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ హెల్ప్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ నీడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ స్టూడెంట్స్, తప్పకుండా కృష్ణమోహన్ గారికి చెప్పండి. వీ విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ ఆల్. And wish you all the best. Thank you. And Krishnamohan gariki and faculty ki and staff ki ee avakasham ichinanduku thank you so much. Bye now.